یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور پارٹی۔ جی ہاں، آج کی ڈیٹ میں یہ اتنی بڑی اور طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہے کہ اس کی سپورٹ کے بنا بھارت کے کچھ خاص علاقوں میں گورنمنٹ تک نہیں بنتی ہے۔ ویسے تو پچھلے کچھ سالوں میں عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی بھارت کے مسلمانوں کے بڑے بڑے نیتا یا ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو اسد الدین اویسی یا ان کی طرح ہی جو کچھ اور چند مشہور نیتا ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز نظر آتی ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آفیشیلی کاغذ پر چیک کریں گے، زمینی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اسد الدین اویسی یا ان کے جیسے جتنے بھی نیتا ہیں اور ان کی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں وہ اس بڑی مسلم پارٹی کے سامنے دور دور تک کہیں نہیں ٹھہرتی ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ کچھ وقت پہلے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے ساؤتھ انڈیا کی ایک اسٹیٹ تمل ناڈو کے اندر ایک فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے بندے مطلب کہ وجے نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کر کے پورے دیش کو حیران کر دیا تھا۔ مگر یہاں پر بھی جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ کہ سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے باوجود بھی وجے اس وقت تک سی ایم نہیں بن سکے تھے کہ جب تک اسی مسلم پولیٹیکل پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں دیا تھا۔ وجے کے تمل ناڈو سے نکل کر اب اگر تھوڑا اور نیچے جائیں اور کیرلا پہنچیں تو کیرلا کی تو بات ہی نہ کیجیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو بھارت کے مسلمانوں کی اس سب سے طاقتور اور بڑی پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب کیرلا کے الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو کو خوب وائرل کیا جا رہا تھا، جس ویڈیو کو لے کر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیکھو کس طرح سے کانگریس کے کیرلا میں جیتنے کے بعد وہاں کے مسلمان پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ حالانکہ بعد میں یہ سارے دعوے، یہ ساری چیزیں فرضی نکلی تھیں، کیونکہ یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں اور پاکستان کے جھنڈے میں کافی فرق ہے، اور یہ جھنڈا بھی دراصل مسلمانوں کی اسی سب سے بڑی اور طاقتور پارٹی کا جھنڈا تھا کہ جس کی بات ہو رہی ہے۔ نام ہے IUML، مطلب کہ انڈین یونین مسلم لیگ۔ اس پارٹی کے اتہاس پر تو نظر ڈالیں گے ہی، مگر اس سے پہلے کرنٹ سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو پورے بھارت کی ہی سب سے بڑی اور طاقتور مسلم پولیٹیکل پارٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیرلا سے ہی شروع کریں تو کیرلا کے اندر اس پارٹی کے ٹوٹل 22 MLA ہیں، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 2026 کے الیکشن میں اس پارٹی نے صرف اور صرف 27 سیٹوں پر ہی چناؤ لڑا تھا، اس میں سے 22 میں جیت حاصل کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیت کا جو ریشیو ہے وہ بھی کافی زبردست ہے۔ اب کیونکہ IUML نام کی یہ جو پارٹی ہے یہ کیرلا میں ہمیشہ سے ہی کافی بڑی اور طاقتور رہی ہے، الگ الگ وقتوں پر گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی ہے، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیرلا کی حکومت میں لمبے وقت سے ہی اس پارٹی کے بڑے بڑے منتری بھی بنتے آئے ہیں۔ کیرلا سے اوپر تمل ناڈو پر نظر ڈالیں تو یہاں پر اس پارٹی کے 2 MLA ہیں، اور یہاں پر بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ 2026 کے الیکشن میں اس پارٹی نے صرف 2 سیٹوں سے ہی چناؤ لڑا تھا اور دونوں پر ہی جیت حاصل کی ہے۔ کیرلا میں اس پارٹی کا کانگریس کے ساتھ گٹھ بندھن تھا، تو تمل ناڈو میں بھی یہ جو کانگریس اور DMK والا گروپ تھا اسی میں شامل تھی، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمل ناڈو کے جو نتیجے تھے وہ کافی چونکانے والے تھے۔ وجے کہ جن کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، ان کی نئی نویلی پارٹی کی ہی سب سے زیادہ سیٹیں آئیں، مگر پھر بھی وجے سرکار نہیں بنا پا رہے تھے کیونکہ میجورٹی سے وہ ابھی بھی کچھ سیٹیں پیچھے تھے۔ تو ایسی مشکل کنڈیشن میں سرکار بنانے کے لیے وجے کو جن چند پارٹیوں نے سمرتھن دیا ان میں کانگریس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹی مطلب کہ انڈین یونین مسلم لیگ بھی شامل تھی۔ تو مطلب آج کی ڈیٹ میں یہ پولیٹیکل پارٹی کیرلا اور تمل ناڈو دونوں جگہ پر سرکار میں موجود ہے۔ دیش کی جو لوک سبھا ہے اس کے اندر بھی اس پارٹی کے 3 سانسد موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے سانسد اسد الدین اویسی کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیش کی راجیہ سبھا کے اندر بھی اس پارٹی کے ہم کو 2 سانسد دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دیش کی باقی کسی بھی مسلم پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ممبر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب اگر اتہاس کی بات کریں تو اس خاص پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم کو 1947 سے بھی کافی پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کی شروعات میں بھارت دیش کے اوپر انگریزوں کا راج تھا۔ کانگریس نام کی بھارت کے اندر ایک ہی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی کہ جس میں شامل جو لوگ تھے، جو نیتا تھے، وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکلی لڑائی لڑ رہے تھے، مگر پھر اچانک سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلم لیڈرز کو یا پھر کچھ مسلم ایکٹیوسٹ کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو کانگریس پارٹی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے، اور اگر انگریزوں کے بعد
बाद यही हिंदुस्तान को लीड करेगी तो ये मुसलमानों के हुकूक न दे सकेगी। इसी सोच के साथ फिर कुछ मुस्लिम लीडर्स ने और मुस्लिम एक्टिविस्ट ने 1906 में ढाका शहर के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। याद रहे कि उस दौर में इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ना तो भारत के बंटवारे से कोई लेना देना था और न ही मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना था, क्योंकि शुरुआती दौर में इस पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो तो खुद इस दौर में कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना को एक सेकुलर और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वकालत करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता था। मगर फिर वक्त के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का न सिर्फ कांग्रेस में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो भी पूरी तरीके से बदलने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी है कि जो मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है और वो मुसलमानों की जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। कांग्रेस को छोड़ने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था और फिर यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत जल्द ही मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग बन गई थी। मतलब पूरी तरीके से ये पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना के ही कंट्रोल में आ गई थी। और फिर 1940 का दौर आते आते मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी इस पॉलिटिकल पार्टी ने सिरे से ही एक अलग देश मांगने की डिमांड शुरू कर दी थी। वक्त गुजरा और साल आया 1947 का, जब भारत देश को आजादी मिली, मगर साथ ही भारत का पार्टीशन भी हो गया। पाकिस्तान नाम का एक देश वजूद में आ गया। तो जब पाकिस्तान बन गया तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये भी खत्म हो गई, क्योंकि 1906 में बनने के बाद से इसने सिर्फ दो ही टारगेट्स को हासिल करने की कोशिश की थी। पहला तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, उनसे आजादी हासिल करना, और दूसरा मकसद था अलग देश हासिल करना। तो अब जब ये दोनों ही मकासद पूरे हो चुके थे तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये बेमानी हो चुकी थी। आजादी के बाद फिर ये देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बड़े और पुराने लीडर्स थे उन्होंने वहाँ पर भी एक नई मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मगर वो ज्यादा वक्त तक सही तौर पर एग्जिस्ट ना कर सकी और टूट गई और फिर उसमें से कई अलग अलग शाखाएं निकल गईं। दूसरी तरफ इसी दौर में ही साउथ इंडिया के इलाके में, खास तौर से जो मद्रास का पूरा इलाका था, वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़े और मशहूर मुस्लिम लीडर हुआ करते थे जो कभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे थे और इनका नाम था एम मोहम्मद इस्माइल। इन्होंने 1948 में साउथ इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उसके लिए अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया और इस पार्टी को नाम दिया गया IUML, मतलब कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इस तरह से आज से लगभग 78 साल पहले वो पार्टी वजूद में आई कि जिसकी चर्चाएं आज की डेट में पूरे भारत के अंदर हैं। खास बात ये है कि इस पार्टी ने बनते ही, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से ही, साउथ के इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। मतलब हर दौर में ही इसके जो MLA हैं या MPs हैं उनकी संख्या भले ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रही हो, मगर ओवरऑल इसने साउथ इंडिया का जो एक पावर स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की सरकारें हैं, उनमें अपनी अहम जगह बनाकर रखी। इस पार्टी की एक और खास बात ये भी है कि इस पार्टी ने शुरुआत से ही सोशल वेलफेयर पर बहुत काम किया, एजुकेशन को काफी प्रमोट किया, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल्स को काफी बढ़ावा दिया। यही वजह है कि आप 2026 के इलेक्शन में भी ये चीज क्लियरली देख पाएंगे कि एक ऐसी पार्टी की जो मुसलमानों से जुड़ी हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो कई ऐसी सीट्स पर जीती है कि जहां पर मुसलमानों की बजाय नॉन मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है। इसका बड़ा ही सीधा और सिंपल सा रीजन है सोशल वेलफेयर। साथियों, 2026 के जब केरला के इलेक्शन के नतीजे आए थे तो ये जो एक यंग लेडी हैं, मतलब कि फातिमा तहलिया, ये भी पूरे भारत के अंदर काफी वायरल हुई थी। वायरल होने की पहली वजह तो यही थी कि ये एक यंग लेडी हैं और चुनाव में जीत हासिल की है, जबकि जो दूसरी खास वजह थी वो ये थी कि पिछले 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब IUML, मतलब कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से एक महिला उम्मीदवार जीती है। जी हाँ, इससे पहले इस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी महिला चुनाव नहीं जीती थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की कहानी। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।